ਮੀਡੀਆ ਵੇਸ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਮੀਡੀਆ ਵੇਸ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਨਸ਼ਾ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਖੇਤਰੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂ ਭਾਵੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਪੱਕੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਖੇਤਰੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਖੇਤਰੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁਖਤਾ ਔਰ ਲੇਟੈਸਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਇਸੇ ਦੇ ਮਨਸ਼ਾ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਰਹੇਗੀ ਜਾਰੀ। ਜੀ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਸਰੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖੈਰਾਤੀ ਸੰਸਥਾ ਪਿਕਸ ਦੇ AGM ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਾਂ। AGM 10 ਤਾਰੀਖ ਸਤੰਬਰ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋਈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ, ਆਪ ਸਭ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਾਂ ਸੜਕ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਾ ਰਹੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕੀਏ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਕੰਸਰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਨੇ। ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਹ ਪਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ AGM ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੇਅਰ ਤੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤੀ ਲੈ ਲੈਣੀ ਔਰ ਨਵੇਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਔਰ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਯਕਦਮ ਇਹ ਭਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਕਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂ ਕਿ ਪਿਕਸ ਦੇ ਚੇਅਰ ਤੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰ ਵੱਲੋਂ ਰੁਖਸਤੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਲਾਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਵਜ਼ਾਇਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ। जी हाँ, इसके संबंध में आज के प्रोग्राम के जानकारियाँ निरंतर करांगे संजय जी। आशा है जी बिल्कुल, जितने भी लोग इस समय हमारे साथ शामिल हैं आप सभी को हम स्वागत करते हैं www.mwlive.ca 106.9 माय FM पर। और इसके साथ साथ आपको ये बता दें कि आज के इस प्रोग्राम में पिक्स के जो AGM हुआ है सितंबर 10 तारीख को, पिछले इतवार को, जिस तरह से दीदी ने बताया कि वी मीडिया वेव्स एंड फ्यू अदर ऑफ कम्युनिटी मेंबर्स एक्चुअली डिड डू अ प्रोटेस्ट राइट इन फ्रंट ऑफ पिक्स ड्राइव वे। ज़्यादा लोगों को हम इकट्ठा नहीं करना चाहते थे और कई लोगों को हमें वापस भेजना पड़ा बिकॉज देयर वाज नॉट इनफ रूम। आप लोगों को पता है कि जब आप किसी भी तरह के प्रोटेस्ट करते हो तो इट हैज़ टू बी पीसफुली डन और उतने ही लोगों को वहाँ पर हमने इंक्लूड करना है जितना मैसेज स्ट्रेट जा सके। सो वी डिड डू अ प्रोटेस्ट, इट वाज वेरी पीसफुल। ये नहीं है कि हम लोगों ने किसी के साथ लड़ाई झगड़ा आर्ग्यूमेंट्स की। लोगों ने कोशिश बड़ी की आर्ग्यूमेंट करने के लिए, कोशिश बड़ी की हमें पोक करने के लिए। और कुछ पिक्स के गुंडे जिनको आप स्क्रीन पर देख रही हैं, जिन्होंने हम लोगों को फिंगर दिखा के गए वहाँ से। स्क्रीन पे उनके पिक्चर्स नज़र आ रहे हैं, अगर आप पहचानते हैं उन्हें तो ज़रूर बताइएगा सो दैट पब्लिक को भी हम बता सकें कि ये पिक्स के गुंडे थे कौन। ये मीटिंग में गए तब भी हम लोगों की तरफ बड़े घूर घूर के देख रहे थे और मीटिंग से वापस आए तो हमें फिंगर दिखा के जा रहे थे। और जो आदमी आप देख रहे हैं पिक्चर में फिंगर दिखा रहे हैं, उसी का जो तस्वीर है, उसका फेस का तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं। और ये ऑलरेडी हमारे तरफ से पुलिस तक पहुंच गई, अथॉरिटीज़ तक पहुंच गई है। लेकिन पिक्स के ये गुंडे जिनको हम पर्दाफाश करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि अगर आप इन लोगों को पहचानते हैं तो ज़रूर बताइएगा। तो ये सारा कुछ पिक्स में ज़रूर हुआ AGM पर। और जिस तरह से दीदी ने कहा कि चेयर तो मेरे ख्याल से पहुंचा ही नहीं मीटिंग में, ही डिड नॉट वांटेड टू बी इन्वॉल्व विद पिक्स। और मेरे ख्याल से उन्होंने बिल्कुल साफ ये बात जाहिर की है कि पिक्स के अंदर जो भी कुछ हुआ है, ही वॉज नॉट पार्ट ऑफ इट एंड ही रियली कंडेम्स इट। और इसके साथ साथ सोर्सेस के मुताबिक हमें ये भी पता चला है कि जो वाइस चेयर था अमर सिद्धू, मेरे ख्याल से ही वाज द वाइस चेयर, उसने भी अपने जो पोजीशन है उससे निकल गया और नए लोग आए हुए हैं। और सोर्सेस के मुताबिक नए लोगों में शामिल है कुछ ऐसे लोग जिनके पर्दाफाश ज़रूर हम करेंगे, जैसे कि परमिंदर ठंड। और आप लोगों को पता है इसके बारे में हम लोगों ने आपको ज़रूर बताया था कि जब फार्मर्स वाली पैसे कलेक्ट हुए तो कहाँ किधर किधर गए थे, इसके भी खुलासा ज़रूर करेंगे क्योंकि हमें पता था कि पिक्स के बोर्ड में वही लोग बैठेंगे जिनका कोई इस तरह की कारगुजारी है। खैर, ये बातें आज के इस प्रोग्राम में ज़रूर हम करेंगे।
ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠਿਆ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕਤਾਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ। ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2, ਉਹ ਇਸ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਨਾਮੀ ਦੀ ਇਹ ਪੰਡ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਬੰਨਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਿਰ ਤੇ ਚੱਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਾਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਲੱਗ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਗਾਂਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜਚੋਲ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਾਵਤ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਰਮ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਅੰਦਰ ਵੜਿਆ, ਵਕਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਥੋਂ ਡਰਿਆ। ਪਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜੁੰਡਲੀ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣੇ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਆ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਕੁ ਸੁਲਝੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜਦ ਤੋਂ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਬੁਲਾਉਣ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਕਸ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀ, ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਤਾਈਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਓ। ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਜਿਹਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਵਜਾਇਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਸ ਦਾ ਗਲਿਚ ਦਿਸਣ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਹਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ AGM ਨੂੰ ਸੇਪਰੇ ਚਾੜਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਵਲ ਮੈਨਰਸ ਦੀ ਕਮੀ ਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਖਾਤਾ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ 4-5 ਜਣੇ, ਹਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਲਾਕੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਪਿਕਸ ਦੇ ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰਸ, ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਮੋਹਰੀ ਸਤਵੀਰ ਚੀਮਾ CEO, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਯਾਦ ਰਹੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਮ ਤੋਂ ਡੂਬेंगे ਸਨਮ ਤੁਮੇ ਵੀ ਲੈ ਡੂਬेंगे। ਦੇਖਿਓ ਕਿਤੇ ਜੁੰਡਲੀ ਬਣਦੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਗਿਰਨ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਚੱਲੂਗਾ। ਲਾਲਚ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਧਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਰਾਬੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਸਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਆ ਔਰ ਇਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ सामने देखते आए हैं। बिल्कुल दीदी। और जो करप्शन जिसकी बात हम कर रहे थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में सस्पेंडेड रियल्टर कैम पवार जैसे लोग बैठे हुए हैं। पिक्स ने इस बात को नहीं समझा और आई डोंट नो, अभी तक हमारे पास इन प्रेस रिलीज़ कोई नहीं पहुंची है या किसी भी मीडिया के पास इस वक्त प्रेस रिलीज़ नहीं पहुंची है पिक्स की तरफ से। आज हालांकि सितंबर 12 तारीख हो गई है, लेकिन सस्पेंडेड रियल्टर जो के एम पवार है वो अभी भी बोर्ड में बैठा हुआ है। और सतबीर चीमा एज अ CEO किस तरह से उसे बोर्ड में बैठाया हुआ है। पिक्स के अंदर सस्पेंडेड रियल्टर, दागी रियल्टर का क्या ज़रूरत है? तो ये सारी बातें अगर पिक्स के अंदर हम देखते हैं, अगर सतबीर चीमा कहता है कि करप्शन नहीं है पिक्स के अंदर, तो ये करप्शन की शुरुआत है कि एक दागी रियल्टर, सस्पेंडेड रियल्टर पिक्स के बोर्ड में बैठा है। ये करप्शन नहीं है। What is a suspended realtor doing in a non-profit organization board? क्या पिक्स वाले बहुत पसंद करते हैं सस्पेंडेड रियल्टर्स को, जिन्होंने पब्लिक को शायद बेवकूफ़ बना के सस्पेंड हुआ था? तो ये फिर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बोर्ड में बैठा हुआ है एज अ सस्पेंडेड रियल्टर के दागी रियल्टर को वहाँ होना ज़रूरी है, सो दैट ये चुंडली जो मर्जी करना चाहे वो करे। सो ये सारी बातें अगर सतबीर चीमा कह रहा है कि करप्शन नहीं है, तो ये जवाब दे कि एक सस्पेंडेड रियल्टर बोर्ड में कैसे बैठा है, हाउ इज ही सिटिंग देयर। इसके अलावा और जो बातें हमने सामने आप लोगों के रखी है वो क्यों नहीं इन्होंने सॉल्व किया? कहते जी ग्लिचेस है। Every business owner in Surrey knows how to use these credit card machines, including myself. जब हम क्रेडिट कार्ड मशीन्स में कोई ग्लिच आते हैं, फ़ोन करते हैं फटाफट, क्योंकि इनके कंट्रोल जो होता है वो क्रेडिट कार्ड कंपनी के साथ होता है। जैसे मोनोरेस है, कोई और जो मशीन्स है इनको ये रन करते हैं, तो आपके पास एक नंबर होता है 24/7, आप उस नंबर पे कॉल करो, उन्होंने आपके मशीन को राइट अवे क्लियर करना है। और
कंवल कुम्मन ने ये क्रेडिट कार्ड अपने अकाउंट में क्यों डाला? कंवल कुम्मन कोई बिजनेसमैन है, पिक्स का कोई ऑनर है जो इसके पर्सनल नाम पे ये क्रेडिट कार्ड मशीन है? क्योंकि बहुत ही साफ सुथरे क्रेडिट कार्ड बिल में कंवल कुम्मन का नाम आता है। फॉर एग्जाम्पल AAA क्लीनिंग सर्विसेज है, उनके क्रेडिट कार्ड में जब भी उन्होंने कोई भी क्लाइंट की क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं, अपने फंड्स लेते हैं, तो उनके क्रेडिट कार्ड बिल में AAA क्लीनिंग सर्विसेज आएंगे। तो कंवल कुम्मन क्यों क्रेडिट कार्ड मशीन अप्लाई किया और क्यों लेकर गया, क्यों इसे इस्तेमाल किया, वजह क्या थी? ये ग्लिच नहीं है दोस्तों। बेवकूफ़ बनाना है तो उनको बनाइए जो बेवकूफ़ बन सकते हैं। मैंने हर एक क्रेडिट कार्ड कंपनी से लिंक्ड हुए जो मशीन्स प्रोवाइड करते हैं उनसे बात की है। वो कहते कभी ऐसा नहीं हो सकता। द पर्सन हैज़ a machine under his name, that's why credit card bills are coming under his name. तो इन्हें क्रेडिट कार्ड वाला मशीन लेने की जरूरत क्या थी, और वो भी पिक्स के फंड रेजिंग पर? और कितने ट्रांजैक्शंस गए उस तरफ? खैर, ग्लिच बोलकर जान छुड़ाना ये तो नहीं होना। वी वांट द एक्चुअल रीजन कि कंवल कुम्मन के अकाउंट में ये पैसे गए कैसे, और कंवल कुम्मन ने क्रेडिट कार्ड मशीन क्यों ऑर्डर की, वजह क्या थी उसकी? क्योंकि आम पर्सनल लोग तो क्रेडिट कार्ड मशीन्स नहीं लेकर घूमते हैं। वी डोंट हैव इट, बिजनेस ओनर्स हैव इट, माय कंपनी हैज इट, पर मेरी पर्सनल नाम नहीं है उस पे। इट हैज टू कम अंडर द कंपनीज नेम। पिक्स को जितने भी डोनेशंस दिया गया था क्रेडिट कार्ड के थ्रू, पिक्स का नाम आना चाहिए था, लेकिन पिक्स के नाम के जगह कंवल कुम्मन का नाम आया। दैट मीन्स कंवल कुम्मन हैज अ क्रेडिट कार्ड मशीन अंडर हिज नेम। तो ये सारी बातें ग्लिच बोलकर जान नहीं छुड़ा सकते हो। इट्स नॉट करेक्ट, इट इज नॉट करेक्ट। और रेट्रो पे की बात रही, सवाल यह है कि सतबीर चीमा ने कितना रेट्रो पे लिया? क्या वो प्रोवाइड कर सकता है वो चेक जो रेट्रो पे को दिया गया? कैन ही प्रोवाइड दैट कॉपी? इसके अलावा रेट्रो पे कितना % गया? क्या सतबीर चीमा हायर होने वक्त नहीं बोला था कि मेरी क्वालिफिकेशन इतना ज्यादा नहीं है तो मैं कट पैसे से काम करूंगा? इन सारी बातों का किसने जवाब देना है? So we will be still looking for answers. अभी भी हम जानना चाहते हैं करप्ट बोर्ड जिसमें कैम पवार जैसे लोग बैठे हुए हैं, सस्पेंडेड रियल्टर बैठा हुआ है, उसका वहां बैठने का मतलब क्या है? What is the reason he is sitting in the board? कौन से और करप्शन कराएगा पिक्स के अंदर? और आप स्क्रीन पे जो ये गुंडे देख रहे हैं जिन्होंने उंगली दिखाया लेडीज को, शर्म नहीं आती इन लोगों को? और पिक्स वाले ऐसे गुंडों को अपने एजीएम मीटिंग में बुलाते हैं। एजीएम मीटिंग में बैठे हुए हैं ये गुंडे, जिनकी शक्ल देखो, शक्ल से देख लो किस तरह से लग रहे हैं, और हम लोगों को उंगलियां दिखा के वहां से गए। क्या इनके घरों में मां बहन नहीं है, बेटियां नहीं है? क्या उनको भी उंगलियां दिखाते हैं ये? शर्म आनी चाहिए। इस तरह की हरकत पिक्स के एजीएम में हुई है। खैर, वापस आते कुछ व्यापारिक संदेशों के बाद। घर खरीदना चाहते हो ਜਾਂ घर बेचना चाहते हो, फाइन प्रिंट्स ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਸਮਝਣਾ ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ये सिर्फ और सिर्फ भरोसेमंद रियल्टर ही कर सकते हैं। घर बेचन दा मन बनाया या घर खरीदना चाहते हो, सही ते भरोसेयोग सलाह दे लिए कॉल करो 30 साल दा तजुर्बा रखन वाली रियल्टर कुलजीत कौर नू। SRS Panorama Realty 604 767 9992 604 767 9992। कुलजीत कौर।
ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਆਰ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਈਡੀਆ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਵਨੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਰੋ ਕਾਲ 604 597 1119 ਤੇ BC ਦੇ ਵਿੱਚ PNP ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਸਕੈਚੁਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ SINP ਦੇ ਲਈ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ, ਮੈਰਿਜ, LMIA ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਓਨਰ ਆਪਰੇਟਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਕੇਅਰ ਗਿਵਰ ਨੈਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਈਡੀਆ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਸਰੀ ਕਲੋਨਾ ਤੇ ਰਜ਼ਾਈਨਾ ਵਿਖੇ ਨੇ। ਸਰੀ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਯਾਰਕ ਸੈਂਟਰ ਵਿਖੇ ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ 2097928 ਸਟੇਟ 6045971119 ਆਈਡੀਆ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਘਰ ਦਾ ਪਲਾਨ ਤੇ ਬਣ ਗਿਆ, ਟੂਟੀਆਂ ਤੇ ਟੱਬ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਣੇ ਆ ਸ਼ੇਰਿਆ? ਸਰਦਾਰ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਸ਼ੋਰੂਮ ਹੈ HD ਪ੍ਰੋਡਕਟ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਕਮਾ ਓਏ ਫੋਨ 604 231 9592। ਹੁਣੇ ਲਓ ਸਰਦਾਰ 604 231 9592। ਆਪਣੇ ਡ੍ਰੀਮ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਬਾਥਰੂਮ ਅਤੇ ਕਿਚਨ ਦੀ ਯੂਨੀਕ ਲੁੱਕ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਗੇੜਾ HTA ਦੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਸਿੰਪਸਨ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਜਪੋਰਟ ਦੇ ਕਾਰਨਰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰੋ। ਕਾਲ HTA 6042319592। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਸਲਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਨਿਊ ਵਰਲਡ ਕੈਨੇਡਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੀਤ ਬਾਸੀ ਨੂੰ ਕਰੋ ਕਾਲ 604 572 4000। ਇਹ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਤੇ ICCRC ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਔਰ 2011 ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਰ ਮਸਲੇ ਦੇ ਲਈ ਕਰੋ ਕਾਲ 604 575 8000, ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ 403 83 18 120 ਸਟਰੀਟ ਸਰੀ, ਜਾਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ www.newworldcanada.ca। बिरयानी, गोट कढ़ाई, निहारी चिकन कढ़ाई, बाबा की बीफ कबाब कढ़ाई। ਕਿਹੜਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਮੰਤਰ ਪੜ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਮੰਤਰ ਹਾਊਸ ਆਫ ਚਿਕਨ ਦੇ ਡਿਸ਼ਸ ਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ वो बिरयानी हो या फिर गोट कढ़ाई, कल दे डिनर भूल नहीं सकती। अभी भी हाथों से खुशबू नहीं जा रही। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹਾਊਸ ਆਫ ਚਿਕਨ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸਪੀ ਗ੍ਰਿਲਡ ਚਿਕਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੰਦੂਰੀ ਚਿਕਨ, ਵਿੰਗਸ, 버ਗਰ, ਪੈਰੀ ਪੈਰੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਵਾਦ ਨੇ। ਪਹੁੰਚੋ 8223 120th ਸਟਰੀਟ ਡਲਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ 2364661119। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਾਊਸ ਆਫ ਚਿਕਨ ਦੀ ਬਿਰਿਆਨੀ ਖਾਓਗੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬਿਰਿਆਨੀ ਭੁੱਲ ਜਾਓਗੇ। ਹਾਊਸ ਆਫ ਚਿਕਨ। ਕੱਕਾ ਖੱਕਾ ਗੱਗਾ ਖੱਗਾ ਘਰ। ਪਾਪਾ ਆਪਾਂ ਘਰ ਕਦੋਂ ਲਵਾਂਗੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ ਹੈ? ਉਹ ਪੁੱਤਰਾ ਹੁਣ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ। ਮੈਂ ਪਲੈਨਟ ਗਰੁੱਪ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢੁੱਡੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਵਧੀਆ ਡੀਲ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਗੇ। ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਾ 15 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪਾਸ ਲੈਂਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 1600 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2100 ਸਕੁਅਰ ਫੁੱਟ ਬਣੇ ਟਾਊਨ ਹੋਮ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਐਕਸੈਸਿਬਲ ਹਨ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਐਲੀਵੇਟਰ ਵੀ ਲਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਰਸਟ ਟਾਈਮ ਹੋਮ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਅੱਜ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ। ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਸਟ ਡੀਲ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢੁੱਡੀਕੇ 604 716 8570 604 716 8570। ਮੀਡੀਆ ਵੇਸ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪ ਸਭ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਨੇ ਫੈਮਿਲੀ ਕੇਅਰ ਫਾਰਮੇਸੀ। ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਫਾਰਮੇਸੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ, ਵਿਟਾਮਿਨ, ਸਪਲੀਮੈਂਟਸ ਤੇ ਹਰਬਲ ਮੈਡੀਸਨਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੋਮੋਪੈਥਿਕ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ। ਹਫਤੇ ਦੇ 7 ਦਿਨ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕੇਅਰ ਫਾਰਮੇਸੀ ਦੀਆਂ 3 ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਸਰੀ, ਡਲਟਾ ਤੇ ਵਾਈਟ ਰੌਕ ਵਿਖੇ। 6045811900 ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਾਲ। ਪੈਰਾਮਾਉਂਟ ਕਾਰਪੈਟ ਕਲੀਨਿੰਗ ਦੇ ਮਾਨਸਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸਪਾਂਸਰ ਨੇ। 6048613600 ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰੋ ਕਾਲ। ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬਿਲਡਿੰਗਸ, ਆਫਿਸਸ, ਬੈਂਕਟ ਹਾਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਸਟ ਕਾਰਪੈਟ ਤੇ ਫਲੋਰ ਕਲੀਨਿੰਗ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੈਰਾਮਾਉਂਟ ਕਾਰਪੈਟ ਕਲੀਨਿੰਗ ਵਾਲਿਆਂ ਪਾਸ ਹੈਵੀ ਡਿਊਟੀ ਟਰੱਕ ਮਾਊਂਟਡ ਸਟੀਮ ਕਲੀਨਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕਾਰਪੈਟ ਕਲੀਨਿੰਗ, ਅਪਹੋਲਸਟਰੀ ਕਲੀਨਿੰਗ, ਮੈਟਰਸ ਕਲੀਨਿੰਗ, ਡਕ ਕਲੀਨਿੰਗ ਤੇ ਫਰਨੈਸ ਕਲੀਨਿੰਗ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਟਾਈਲ ਤੇ ਗਰਾਊਟ ਕਲੀਨਿੰਗ, ਫਲੋਰ ਟਾਇਲਸ, ਕਿਚਨ ਟਾਇਲ ਤੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਟਾਇਲਸ ਕਲੀਨਿੰਗ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪੈਰਾਮਾਉਂਟ ਕਾਰਪੈਟ ਕਲੀਨਿੰਗ ਦੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਰੋ ਕਾਲ 6048613600 604 861 3600 ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਾਲ। ਸਰੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਜਿਹੜਾ 24 ਘੰਟੇ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪਾਇਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੈਂਟਰ ਵਿਖੇ ਪਾਇਲ ਚਾਟ ਹਾਊਸ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪ ਸਭ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸਪਾਂਸਰ ਨੇ ਜੀ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਪਹਿਰ ਦੇ ਤੜਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਕਤ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਖਾਣੇ ਆਰਡਰ ਕਰੋ, ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੈਕ ਕਰਵਾ ਕੇ ਘਰ ਲੈ ਆਓ। 6045961990 ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਆਰਡਰ। 100 ਬੰਦੇ ਤੱਕ ਦੀ ਕੇਟਰਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਹਰਨੇਕ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰੋ ਸੰਪਰਕ 6045187444 ਦੇ ਉੱਤੇ। ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਲੋਕਲ ਤੇ ਲੌਂਗ ਹਾਲ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ
1 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਕਰਨ ਸੰਪਰਕ 604 725 4259 ਦੇ ਉੱਤੇ। ਲੌਂਗ ਹਾਲ ਡਰਾਈਵਰਸ ਨੂੰ 70 ਸੈਂਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮੀਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। 6047254259 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਹੈ ਜੋ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਮੀਡੀਆ ਵੇਜ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਹੈ। AGM ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਪਿਕਸ ਦੀ ਆਸ਼ਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਾਰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੇਅਰ ਤੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੁਖਸਤੀ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਆਸ਼ਾ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਮੈਂਬਰਸ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲ ਮਟੋਲ ਦੇ ਕੇ ਰੁਖਸਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵੀ AGM ਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਨਿਪਟਾਓ। ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੁ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫਟਾਫਟ ਵੋਟ ਪਵਾਓ ਤੇ ਅਗਾਂਹ ਚੱਲੋ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਤੋਚੀ ਉਹ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਅਮਰ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਾਈਸ ਸਨ, ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਪਰ ਸਾਡੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਿੰਦਰ ਥਿੰਦ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹਜੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਮਗੋਇਲ ਸੈਕੰਡ ਨੰਬਰ, ਥਰਡ ਦਾ ਅਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਕਈ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇਗਾ, ਹਾਊ ਦੇ ਆਰ ਕਨੈਕਟਡ ਵਿਦ ਈਚ ਅਦਰ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਇਹ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕੁਝ ਕੁ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਲਿਆ ਕੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਪੈਟਰਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਨਾ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਔਰ ਲਾਈਫ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇਨਸਲਟ ਸਮਝੀ ਹੈ, ਆਉਣਾ ਵੀ ਗਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ, ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਉਹ ਲਾਈਫ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਟਕੇ ਤੇ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ ਆ। ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਪਰੇ ਕਰੋਗੇ, ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਦੇ ਵਾਂਟ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਕਸ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਉਹ ਚੋਰੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਟੂ ਲਾਣਾ ਨਾ ਇਹਦੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਪਿਕਸ ਨੂੰ ਖੜੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਛੱਡਣਗੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਘੁਣ ਤੇ ਕੀੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਮਨਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਕਾਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖਤਮ ਜਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਝੂਠ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪਰੋਸੇ ਹੋਏ ਜੇ ਝੂਠ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ नहीं ਹਨ। साड़ी उन्होंने ना गल हुई है। देखी जाए दीदी के एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और उनके चेयर और वाइस चेयर सोर्सेस के मुताबिक दोनों निकल गए, वजह क्या थी? चेयर और वाइस चेयर दोनों इस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ गए, उसकी रीज़न क्या है? दिस इज समथिंग दैट वी ऑल पब्लिक शुड फाइंड आउट एंड नो। और अभी तक पिक्स के बोर्ड कौन है, इस बोर्ड में से और कौन कौन लोग गए और कौन मीटिंग में नहीं थे, ये सारी जानकारी अभी तक इन्होंने रिलीज़ नहीं की है। वी डोंट नो। सोर्सेस के मुताबिक हमें पता चला है कि चेयर और वाइस चेयर दोनों छोड़ गए हैं, लेकिन दागी रियल्टर, सस्पेंडेड रियल्टर केएम पवार अभी भी बोर्ड में बैठा हुआ है। इसका मतलब पिक्स के करप्शन में इजाफा ही हुआ है, कुछ और नहीं हुआ। परमिंदर थिंड, अनदर पर्सन जिसके बारे में वी विल ब्रिंग अ शो और आप लोगों को बताएंगे कि हु परमिंदर थिंड इज एक्चुअली।
इस तरह की जब हम बातें सुनते हैं, पिक्स साफ सफाई नहीं की है, पिक्स ने गंदगी और डाली है पिक्स के अंदर. सो दिस इज समथिंग दैट वी विल ब्रिंग इट आउट. और जो आप स्क्रीन पे तस्वीरें देख रहे हैं, अगर आप इनको आइडेंटिफाई करते हैं तो ज़रूर स्क्रीन पे लिखे हुए फ़ोन नंबर्स पर हमें आप कॉल कर सकते हो, या 604-449-3333 पे आप मुझे कॉल करके बता सकते हो, क्योंकि ये वो गुंडे हैं जो पिक्स के AGM से निकलकर हम लोगों को, जब हम वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे थे ड्राइववे के पास, तो इन्होंने हमें उंगली दिखाई. इनकी औकात तो पता चल गई उंगली दिखाने के बाद कि अपने घर में भी माँ बेटी बहन लोगों को भी उंगली दिखाते होंगे. और इनकी तस्वीर सामने हमारे स्क्रीन पर है, अगर आप इनको पहचानते हैं ज़रूर बताइएगा. विल बी राइट बैक आफ्टर क्विक कमर्शियल ब्रेक. ਹਾਊਸ ਵਾਰਮਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿਗਾਹ ਘਰ ਦੇ ਬਲਾਈਂਡਸ ਵਾਲੀ ਸੀ. ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਇਹ ਘਰ ਦੀ ਸਜਾਵਟ ਗ੍ਰੇਟ ਬਲਾਈਂਡਸ ਦਾ ਕਮਾਲ ਹੈ. ਗ੍ਰੇਟ ਬਲਾਈਂਡਸ ਦੇ ਮਾਡਰਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਲਈ ਇਕਲੌਤੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਯੂਰ ਨੰਬਰ 14 13478 78th Avenue 6045037007 ਤੇ ਕਰੋ ਕਾਲ. ਗ੍ਰੇਟ ਬਲਾਈਂਡਸ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਦਾ ਪਤਾ 3705 ਅਵਰਨ ਵੇ ਅਵਰਨ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ 2533217007 ਜਾਂ greatblindscanada.com ਤੇ ਕਰੋ ਵਿਜ਼ਿਟ. ਘਰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੋ, ਪਰਦਾ ਗ੍ਰੇਟ ਬਲਾਈਂਡਸ ਤੋਂ ਹੀ ਲਵਾਓ. ਮੀਟ ਦੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਹੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਗੱਚਾ ਮੀਟ ਸ਼ਾਪ ਤੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਫਰੈਸ਼ ਤੇ ਮੈਰੀਨੇਟਡ ਮੀਟ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨਸ ਲਈ ਵੈਜੀ ਪਨੀਰ ਟਿੱਕਾ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਆਈਟਮਸ ਨੇ. ਗੱਚਾ ਮੀਟ ਸ਼ਾਪ ਦੀਆਂ 18 ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਤੇ ਜਾਓ. ਪਾਰਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੀਕਐਂਡ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਇਕੱਠ ਹੈ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੀਟ ਖਰੀਦਣਾ, ਜਾਓ 18 ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਔਰ ਨੇੜੇ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਤਾ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਗੱਚਾ ਮੀਟ ਸ਼ਾਪ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਗੱਚਾ ਮੀਟ ਸ਼ਾਪ. ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਫਾਰਮੇਸੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕੇਅਰ ਫਾਰਮੇਸੀ. ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਵਿਟਾਮਿਨ, ਸਪਲੀਮੈਂਟ, ਹਰਬਲ ਮੈਡੀਸਨ, ਵਾਕਰ, ਵੀਲਚੇਅਰ, ਬ੍ਰੈਸਟ ਪੰਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਵਰੇਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਫ੍ਰੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੇ ਬਲਿਸਟਰ ਪੈਕ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ. ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ. ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿੰਨੋਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ 8925 ਸਕਾਟ ਰੋਡ ਡੈਲਟਾ 6045990211 128th Street and 96th Avenue 6045811900 1539 Johnson Road White Rock ਫੈਮਿਲੀ ਕੇਅਰ ਫਾਰਮੇਸੀ. ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਰਨੀਚਰ ਨਵੀਂ ਥਾਂ ਤੇ ਖੁੱਲ ਗਿਆ. ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਘਰ ਦਾ ਫਰਨੀਚਰ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਰਨੀਚਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ. ਲੈ ਗੋਲੀ ਕਿਹਦੀ ਤੇ ਗਹਿਣੇ ਕਿਹਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਓ ਚਿੰਤਾ ਮੁਕਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨਪਸੰਦ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਰਨੀਚਰ ਹੁਣ ਸਰੀ ਦੇ ਗੜ੍ਹ 12743 80th Avenue ਨਵੀਂ ਥਾਂ ਤੇ ਖੁੱਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ. ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਰਨੀਚਰ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਮਿਸਟਰ ਔਰ ਮਿਸਿਸ ਸੂਰੀ ਨੂੰ ਕਰੋ ਕਾਲ 604-572-5553. ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਰਨੀਚਰ. ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੌਲਟ, ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਅਸੌਲਟ, ਥੈਫਟ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਆਫੈਂਸਸ ਤੇ ਹੋਰ ਬੜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ. ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਊਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਚਾਲਬਾਜ਼ ਲੋਕ ਸਾਊ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਸਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਚਾਰजेस ਲਗਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ. ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਚਾਰजेस ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵਕੀਲ ਜੋ 4 ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ BC, ਅਲਬਰਟਾ, ਮੈਨੀਟੋਬਾ, ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕੇਸਸ ਜਿੱਤੇ ਹਨ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲਾਇਰ ਗਗਨ ਨਾਹਲ. ਅੱਜ ਹੀ ਕਰੋ ਕਾਲ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਵਕੀਲ ਗਗਨ ਨਾਹਲ ਨੂੰ 604-527-4769 6625-152 A Street, Surrey. For all criminal charges, call Gagan Nahal 604-527-4769. ਮੀਡੀਆ ਵੇਜ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪ ਸਭ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਪਾਂਸਰ ਨੇ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਆਟੋ ਬਾਡੀ ਵਾਲੇ. ਗੱਡੀ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਆਟੋ ਬਾਡੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ. ਇਹ ਟੁੱਟੀ ਭੱਜੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਨਕੋਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣਗੇ. ਬੈਸਟ ਕਸਟਮਰ ਸਰਵਿਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਲਾ ਜਵਾਬ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਜੀ ਪੂਰੇ. ਪਰਫੈਕਟ ਕਲਰ ਮੈਚਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਆਟੋ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕਲੇਮ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈ ਜਾਂ ICBC ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕਾਲ ਪੁਸ਼ਮਿੰਦਰ ਗੁਰਮ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ 6045030988. ਯੂਰ ਨੰਬਰ 1620 7823 132 ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਧਾਰ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸਪਾਂਸਰ ਨੇ ਜੀ ਗ੍ਰੇਟ ਬਲਾਈਂਡਸ. ਗ੍ਰੇਟ ਬਲਾਈਂਡਸ ਖੁਦ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਡਰਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਬਲਾਈਂਡਸ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਮਾਹਰ ਨੇ. ਘਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਵਾਂ ਜਾਂ ਰੈਨੋਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਾ ਦਰਜੇ ਦੇ ਮਾਡਰਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਬਲਾਈਂਡਸ ਲਗਾਉਣੇ ਤਾਂ ਗ੍ਰੇਟ ਬਲਾਈਂਡਸ ਦੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਪਧਾਰੋ. ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ 14 13478 78th Avenue 6045037007 ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਾਲ.
ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਰੂਮ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ 3705 ਅਵਰਨ ਵੇ, ਅਵਰਨ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸਟੇਟ। ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ 2533217007। info@greatblindscanada.com ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਲਾਨ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸਪਾਂਸਰ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨੂੰ ਪਲਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਫ ਟਰਮ, ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ, ਟਰੈਵਲ, ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਇਲਨੈਸ ਜਾਂ ਡਿਸੇਬਿਲਟੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਲਾਨਸ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪਲਾਨ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋ ਕਾਲ 6043632200 'ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ planinsurance.ca ਦੇ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਮੀਡੀਆ ਵੇਜ਼ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਘਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਵਾਂ ਜਾਂ ਰੈਨੋਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ HTA ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੈਨਕੂਵਰ, ਸਰੀ ਅਤੇ ਰਿਚਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਆਲਾ ਦਰਜੇ ਦੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਨੇ। ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ਼ੋਰੂਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਚੱਲਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇਖੋ, ਪਸੰਦ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਵਾਓ। ਔਰ HTA ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਸਾਬੀ ਔਲਖ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਾਲ 6047285339 ਦੇ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਫੌਜਦਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਗਗਨ ਨਾਹਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ 6045274769 ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਅਸੌਲਟ, ਥੈਫਟ ਤੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਵਰਗੇ ਅਫੈਂਸਸ ਦੇ ਚਾਰਜਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਕਈ ਕਲਾਇੰਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੜੇ ਪੇਚੀਦਾ ਕੇਸਿਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ BC, ਅਲਬਰਟਾ, ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਅਤੇ ontario ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲਾਇਰ ਗਗਨ ਨਾਹਲ ਨਾਲ ਕਰੋ ਸੰਪਰਕ। ਔਰ ਗਗਨ ਨਾਹਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਪਤਾ 6625 152 A ਸਟਰੀਟ। ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ 6045274769 ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੀਡੀਆ ਵੇਜ਼ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ 'ਤੇ ਪਿਕਸ ਦੀ AGM ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੈ ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਕੁਝ ਕੁ ਸਾਡੇ ਸੋਰਸਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਇਸ AGM ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਚੇਅਰਸਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਤੋਚੀ ਸੰਧੂ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਸਵਾਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰ ਜਾਂ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰ ਉਸ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਲਾਸਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੇਅਰ ਅਤੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਜਾਣਾ ਔਰ ਚੇਅਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਦੱਸਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਔਰ ਕੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਪਿਕਸ ਦੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕ ਅੱਛੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਜਿਹੜੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪੇਸ਼ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਜੇ ਸਵਾਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਜੇ ਪੱਖ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਕੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਰਦੇ ਬਣਦੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਮਲੇ ਤਾਂ ਹਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੁੱਖ ਨਾਲ। ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਦਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਖਰਾਤੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਓ। ਖਰਾਤੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਲਈ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜੀ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਵਿਲੇਜ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿਓ। ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪਿਕਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਗਰ ਹੋਣਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ 2 3 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਰ ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਰੱਖਦਾ। ਉੱਥੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਹੈੱਡ ਦਾ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਪਿਕਸ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਤਰਿਤ ਕਰਨੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਦੀ ਹੈੱਡ ਦੀ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦੀ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਇਕੱਤਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਕੀ ਕਰਦੀ ਸੀ? ਉੱਥੇ ਚੌਂਦੀ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਗਲਿਚ ਸੀ। ਆਈ ਵਾਜ਼ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਬੜੇ ਤਕੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭੈਣ ਜੀ। ਫੰਡ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਇਕੱਤਰਤ ਹੋਣ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਐਂਗਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਥੇ ਮਸ਼ੀਨ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਨਾਂ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਵਾਏ? ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੋਕੀ ਪੈਸੇ ਘੁੰਮਣ ਨੂੰ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਾਈਨੈਂਸ ਹੈੱਡ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ।
ਉਹ ਤਾਂ ਪਿਕਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਜੀ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਠਾਇਆ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਏਗਾ ਔਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਨੁਕਤਾ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 604-449-44 ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹੈਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋ? ਕੰਮ ਤੇ ਆ ਯਾਰ, ਦੱਸ। ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਨਾ 132 80 ਸਟਰੀਟ ਤੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੋਲੀਜਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਨਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਦੇਖ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਬਚਾ ਕਰਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਆਟੋ ਬੋਡੀ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੱਡੀ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਆਟੋ ਬੋਡੀ ਤੇ ਲੈ ਜਾ। ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਆਟੋ ਬੋਡੀ ICBC accredited ਅਤੇ ਫੁੱਲ ਸਰਵਿਸ ਆਟੋ ਬੋਡੀ ਸ਼ਾਪ ਹੈ। ਪਹੁੰਚੋ 7823 132 ਸਟਰੀਟ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਾਲ 6045030988। ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਆਟੋ ਬੋਡੀ। कल सारे बड़े खुश सी। होना क्यों नहीं खुश, पेट जो उनके खुश थे बानीज कढ़ाई वाला के डिशेस के साथ। बेस्ट कढ़ाई डिशेस ओनली एट बानीज कढ़ाई वाला। लाहौरी कढ़ाई, अचारी कढ़ाई, कबाब कढ़ाई। बस हुण नहीं रहा जांदा। बार्नीज कढ़ाई वाला है किथे? अपने सरी पिंड ते 8140 स्ट्रीट, second location 12889 84th Avenue, Surrey. Phone number 7785654416। चिकन, लैम, वेज कढ़ाई, नॉन वेज करी, हर किस्म के एपेटाइजर्स, नान, स्टफ्ड चिकन और लैम नान, बिरयानी, इनके डिशेस का क्या कहना। एक बार ट्राई करोगे बानीज कढ़ाई वाला, कभी नहीं भूलोगे। आप खुश, बानीज कढ़ाई वाला खुश। ਮੌਰਗੇਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐਂਕਰ ਮੌਰਗੇਜ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ, ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੌਰਗੇਜ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰੀਫਾਈਨੈਂਸ ਤੇ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਫਾਈਨੈਂਸ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹੀ ਨਾਮ ਐਂਕਰ ਮੌਰਗੇਜ ਕੈਨੇਡਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਏਜੰਟਸ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਬ੍ਰੋਕਰ ਵੀ ਹਾਇਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਰੋ ਸੰਪਰਕ 7788822345। ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ 204-2589 Cedar Park Place, Abbotsford. Anchor Mortgage Canada. ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਮੀਡੀਆ ਵੇਵਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕਰਾਉਣ ਲਈ, ਵਧੀਆ ਡੀਲਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ 6044494444 604 449 3333। ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਮੀਡੀਆ ਵੇਵਸ। ਭੈਣ ਜੀ, ਘਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਤਾਂ ਲਿਸ਼ਕਾ ਮਾਰਦਾ। ਲੱਗਦਾ ਪੂਰਾ ਘਰ ਰੈਨੋਵੇਟ ਕਰਵਾਇਆ। ਨਾ ਜੀ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਮਾਲ ਤਾਂ ਪੈਰਾਮਾਉਂਟ ਕਾਰਪੈਟ ਕਲੀਨਿੰਗ ਦੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਪਾਸ ਹੈਵੀ ਡਿਊਟੀ ਟਰੱਕ ਮਾਊਂਟ ਸਟੀਮ ਕਲੀਨਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਾਰਪੈਟ ਕਲੀਨਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਪਹੋਲਸਟਰੀ, ਮੈਟਰੈਸ ਕਲੀਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਡਕ ਕਲੀਨਿੰਗ ਤੇ ਫਰਨੈਸ ਕਲੀਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਹੋਰ ਸੁਣੋ, ਟਾਇਲ ਤੇ ਗਰਾਊਟ ਕਲੀਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਫਲੋਰ ਟਾਇਲਸ ਤੇ ਕਿਚਨ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਟਾਇਲਸ ਨੂੰ ਸਟੀਮ ਕਲੀਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੀਆਂ ਨਕੋਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਆਫਿਸਿਸ, ਬੈਂਕਟ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਹਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਰੋ ਕਾਲ 6048613600 ਪੈਰਾਮਾਉਂਟ ਕਾਰਪੈਟ ਕਲੀਨਿੰਗ। ਮੀਡੀਆ ਵੇਵਸ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਥੋੜੀਆਂ ਨੇ, ਅਗਰ ਛੋਟੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਤਾਈਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਕੰਸਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਲੁਕੋ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਜ਼ਾਹਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਸੀ, ਕੁਝ ਕੁ ਨੇ ਦੇਣਾ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਔਰ ਕੁਝ ਕੁ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਿਕਸ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਕਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾ ਰਹੇ, ਪਰ ਪਿਕਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਕੁ ਕਾਲੀ ਮਨਸ਼ਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਆਖਰੀ ਦਮ ਤੱਕ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਕਸ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ,
ਪਿਕਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਠਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਅੰਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਚੇਅਰ ਹੋਵੇ, ਵਾਈਸ ਚੇਅਰ ਹੋਵੇ, ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰਸ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਦੁਦਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਪ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਨੇੜੇ ਦੀ ਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਆ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਦਾਗੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ ਕੇ। ਯਾਦ ਰਹੇ, ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਅਰ ਦਾ ਗਾਇਬ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਾਈਸ ਚੇਅਰ ਦਾ ਉੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਔਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਹਾਵ ਭਾਵ ਅਸੀਂ ਦੇਖੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਗਲਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜੇ। ਦੈਟਸ ਦ ਵੇ ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ। ਮੈਂ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ ਇਹ ਲਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਹੈ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਐਕਸਪਰਟ ਹੁੰਦਾ ਆਸ਼ਾਨਾ। ਕੁਝ ਕੁ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਜੀ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਿਕਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਪਿਕਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਆਹ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਆਹ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲਤ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗਲਤ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਆ ਜਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਣ ਕੇ ਹੋਈ ਜਾਂ ਅਣਜਾਣੇ 'ਚ ਹੋਈ, ਉਸ ਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਾਸਿੰਗ ਦਾ ਬਲੇਮ ਔਨ ਦਾ ਅਦਰ ਪਰਸਨ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੀਤੀ ਖੇਡੀ ਇਸ AGM ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਸਤਿਕਾਰਤ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ, ਅਗਰ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਆ ਤਾਂ ਮੰਨੋ ਤੇ ਗਾਂਹ ਚੱਲੋ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। वैसे दीदी जो 85 ईयर ओल्ड बुजुर्ग थी मिसेस मलिक वाज देयर टू, उन्होंने कई पिक्स के बोर्ड के मेंबर्स के साथ बातचीत भी की और उन्होंने बताया कि उनके साथ क्या हुआ, व्हाट हैपेंड टू हर, और उन्होंने बड़े साफ सुथरे लफ्ज़ों में बताया कि मैंने कमल को मन्नू डोनेशन नहीं देती सी, मेरे क्रेडिट कार्ड बिल पे कमल को मंदा ना क्यों आया, एंड शी वांट्स हर मनी बैक, लेकिन उसके पैसे वापस नहीं कर रहे। तो इसके साथ साथ जो ये गुंडे नज़र आ रहे हैं जिन्होंने उंगलियां दिखाई थी, एक और बंदा जिसकी तस्वीर अगले शोज़ में ज़रूर मैं लेकर आऊँगी, वो कहता हम तो अपने पिक्स संस्था बचाना चाहते हैं। तो मैंने उसको कहा संस्था बचाओ वो गुंडों से जो बोर्ड में बैठे हुए हैं, और जो तुम्हारा CEO है, संस्था उनको बाहर निकालने से ही बच सकता है, इसके साथ उनके साथ बैठे हुए संस्था बच नहीं सकती। जो करप्शन देखी गई है, वैसे कुछ और मैं बताना चाहती हूँ, वी आर ब्रिंगिंग अनदर करप्शन ऑफ पिक्स, जिसमें तो अफसोस के साथ ये मैं कहूँगी कि किसी की जान भी चली गई है जी। दूसरी बात, जो इनके बोर्ड में बैठा है सस्पेंडेड रियल्टर, दीदी मुझे खबर मिली है कि किस तरह से उन्होंने अपने उन्होंने किसी की maybe you know it better ਵੈਲਕਮ ਕੁਛ ਪੁੱਛੋ ਨਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਨਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਾਸ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸੁਣ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਆਸ਼ਾ ਨਾ ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਸੰਗਪੁਣਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਲੈ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਤਿੱਗਣੀ ਰਕਮ ਲੈ ਲਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਵੀ ਲਿਆ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵਿਆਜ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠਾਂ ਲੈ ਲਈ, ਕਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਡਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਸੇਲ ਦਾ ਫੱਟਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਤੇਤਵਾਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਕਰਤੂਤਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਆਪ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ। ਇੰਟਰਸਟ ਕਿਤਨੇ ਲੈ ਗਏ, ਔਰ ਵਿਆਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਏ ਸੀ ਦੁੱਗਣੇ ਤਿੱਗਣੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਆਜ 'ਚ ਹੀ ਲੈ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੈਕੰਡ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਸੁਣਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਸਾਡੀ ਪਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਸ਼ੇਮ ਔਨ ਦੈਮ। ਐਂਡ ਔਨ ਟਾਪ ਆਫ ਦੈਟ ਆਸ਼ਾ ਨਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਹਜੇ ਹੋਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਪਿਕਸ ਸਾਡੀ ਦੀ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ,
ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹਜੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੀ ਜੀ ਮਨਸ਼ਾ ਤੇ ਕਰਤੂਤਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਨਵਿਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੱਥੇ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਵੋਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ। अजय कुछ भी नहीं होया, गां दे मंसूबे की होंगे। दागी रियल्टर के बारे में जो आपने बात कही दीदी, मैं उन लोगों को रियल एस्टेट बोर्ड लेकर जा रही हूँ। आई मेड एन अपॉइंटमेंट, वो भी जाकर बताएंगे कि दागी रियल्टर ने उनके साथ क्या किया। ऐसे सस्पेंडेड रियल्टर्स को बैठाए हुए हैं पिक्स ने अपने बोर्ड में, जो लोगों ने हमारे शो सुनकर आकर हमें खुद इन्फॉर्मेशन दी है, और ऐसे लोगों को पिक्स के CEO अपने बोर्ड में बैठाया हुआ है। शर्म तो इनको आती ही नहीं, बिल्कुल नहीं शर्म आ रही है। एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जो कुछ लोग कहते हैं हमने संस्था बचाना है, और CEO कहते करप्ट वाले आ जाओ बैठो हमारे बोर्ड में। ये और क्या स्कीम्स बना रहे हैं और क्या करेंगे, व्हाट आर दे गोना डू। मुझे तो शर्म आ रही है। एक और इजाफा होया परमिंदर थिंड। हाउ डिड परमिंदर थिंड के लोग उनको कोई इज्जत देगी पिक्स के बोर्ड में बैठने से? दिस इज अ वेरी वैलिड क्वेश्चन। आप लोगों को पता है इंश्योरेंस के दुनिया में परमिंदर थिंड, मे बी यू गाइस शुड आस्क, अगर आपके इंश्योरेंस एडवाइजर है उनसे ज़रा पूछिए कि पिक्स के अंदर जो इतने ज़्यादा गफले हो रहे, तुमने सोचा भी कैसे उसके बोर्ड में बैठने के लिए? खैर ये सवाल रहेगी। ਅੱਛਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਚਾਲ ਢਾਲ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਘਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿੰਡ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ। ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ ਨਾ, ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਪਰਸੋਂ ਖੜੇ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਰਕ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾ ਕੇ ਜੁੜਦੇ ਆ। जुंडली ने दीदी पर सॉरी आप की बात को काट रही, परमिंदर थिंड की बात मैं कर रही थी, लेट मी जस्ट फिनिश दैट ऑफ। परमिंदर थिंड, किसी ने मुझे बताया कि बहुत अरसे से पिक्स के डायरेक्टर बनने की बेचारा कोशिश कर रहा था, लिया नहीं जा रहा था, लेकिन इस बार कहते कि कोई और तो बनना नहीं चाहता बोर्ड मेंबर, तो चलो इसको ही डाल लेते। ਅੱਛਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋੜ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਤੋਂ ਹੱਕ ਸਫੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜੁੰਡਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਲਿਆਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਓ, ਤੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਤਲੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ 100% ਸਹੀ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਚਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਪਛਾਣ ਕੱਢਣੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਪਟ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਉਤਰ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪਤਲੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪੱਲੇ ਮਾਰਦਾ। ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਹੈਪਨਿੰਗ ਪਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਔਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਇਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਪਰਫੈਕਟ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੱਦਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਅੱਛਾ ਨਾ, ਮੀਂਹ ਵਰਦਾ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮਿੱਟੀ ਵੱਧ ਆ ਜੂ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਸਲ ਬੀਜਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਵਕਤ ਪਿਕਸ ਦੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੁੰਡਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਤੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਚੋਰ ਆਪ ਵੀ ਚੋਰ ਨੇ, ਹਮਾਮ 'ਚ ਸਾਰੇ ਨੰਗਾ, ਚਲੋ ਚਲਦੀ ਬਹਿੰਦੀ ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੱਥ ਧੋ ਲਈਏ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਗੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਨਾ ਕਾਹਦੇ ਆ, ਜਾਣਾ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪਨਾ ਬਚਾਵਾਂ। ਵਰਨਾ ਲਾਈਫ ਮੈਂਬਰਸ ਆਸ਼ਾ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਫ ਲੌਂਗ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਨਹੀਂ ਲੋਕ। कई लोगों को AGM ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖਿਲਾਫਤ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। कई लोगों को अप्रोच किया गया पिक्स की तरफ से, ये भी पता चला है पिक्स की तरफ से अप्रोच किया गया कई लोगों को कि आओ जी बोर्ड में बैठो। लोगों ने साफ इनकार कर दिया, कहते नहीं, पहले पिक्स के अंदर गंदगी साफ करो, फिर उसके बाद हम डिसाइड करेंगे, सोचांगे या फिर ਅਸੀਂ ਸੋਚਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਬਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਅਪਰੋਚ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਤੇ ਸਫਾਈ ਕਰੋ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। वापस आते हैं कुछ व्यापारिक संदेशों के बाद। ओहो,
ਹੋਰ ਰਾਤ ਦੇ 2 ਵੱਜ ਗਏ, ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਢਿੱਡ 'ਚ ਚੂਹੇ ਦੌੜਦੇ ਨੇ। ਚੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਿਲਾ ਪਿਲਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਪਾਇਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਪਾਇਲ ਚਾਟ ਹਾਊਸ 24 ਆਵਰ ਖੁੱਲਦੇ ਨੇ। ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰੌਂਠਿਆਂ ਦਾ ਬਣੋ ਆਨੰਦ। ਬਾਕੀ 24 ਘੰਟੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੰਦੂਰੀ, ਵੈਜ, ਨਾਨ ਵੈਜ ਖਾਣੇ ਆਰਡਰ ਕਰੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਓ। 6045961990। ਪਾਇਲ ਚਾਟ ਹਾਊਸ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਬਿੱਟੂ ਲਈ ਗੋਟ ਮੀਟ ਵੀ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਪਾਰਟ ਤੇ 100 ਬੰਦੇ ਤੱਕ ਦੀ ਕੇਟਰਿੰਗ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਤੰਦੂਰ ਲਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਹੀ ਕਰੋ ਕੇਟਰਿੰਗ ਬੁੱਕ 6045187444। ਪਾਇਲ ਚਾਟ ਹਾਊਸ। ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਰਾਤੀ ਲੱਗੀਆਂ ਮਹਿਫਲਾਂ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਬੈਂਕਟ ਹਾਲ ਤੇ ਨਾਰੇ। Reflection Banquet and Convention Center, a new and best hall in Surrey. Modern, elegant, top class, big patios के साथ, best food, lots of variety. You want to give the best to your guests? Party book करो Reflection Banquet and Convention Center ते 604-618-5114 6638-152 A Street, Surrey. Reflection Banquet and Convention Center. ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰੀ ਵੈਜੀ ਪੀਜ਼ਾ ਤੇ ਕਰੀ ਹਾਊਸ 100% ਪਿਓਰ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਪੀਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਸਵਾਦ ਮਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਰੋ ਕਾਲ 6045971110, ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ 106 8077 ਕਿੰਗ ਜੋਰਜ ਬੁਲੇਵਾਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਦਰਕ ਧਨੀਏ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਟਾਈਲ ਪੀਜ਼ਾ, ਫਰਾਈਆਂ ਵਾਲਾ ਪੀਜ਼ਾ, ਫ੍ਰੈਂਚ ਵੈਟ ਬ੍ਰੈਡ ਪੀਜ਼ਾ, ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਸੁਪਰੀਮ ਅਦਰਕ ਧਨੀਏ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਟਾਈਲ ਪੀਜ਼ਾ। 3 ਲਾਰਜ ਪੀਜ਼ੇ ਆਰਡਰ ਕਰੋ ਤਾਂ 1 ਮੀਡੀਅਮ ਚੀਜ਼ ਪੀਜ਼ਾ ਬਿਲਕੁਲ ਲਓ ਜੀ ਫ੍ਰੀ। ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਦੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹਫਤੇ ਦੇ 7 ਦਿਨ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰੀ ਵੈਜੀ Pizza and Curry House 604-593-1110। Plan Insurance ਕੋਲੋਂ ਲਓ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤੇ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀਆਂ ਬੈਸਟ ਆਪਸ਼ਨਸ। ਇੱਕ ਕਲੇਮ ਆਉਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੈਪ ਬਾय ਸਟੈਪ ਗਾਈਡ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਜਾਂ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ ਕੋਟ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਦੇ ਏਜ ਟੈਕਸ ਕਰੋ 604-363-2200 ਤੇ ਇਹ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਮੇਜਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੋਟ ਭੇਜ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ BC ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਨਾਲ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਹੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਲਾਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ ਪਲਾਨ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੱਡਾ ਨੂੰ 604-363-2200 604-363-2200 or visit planinsurance.ca। ਘਰ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਘਰ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਫਾਈਨ ਪ੍ਰਿੰਟਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਸਮਝਣਾ ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਰੀਅਲਟਰ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਘਰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂ ਘਰ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਸਹੀ ਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਲਾਹ ਦੇ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ 30 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਰੀਅਲਟਰ ਕੁਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ। SRS Panorama Realty 604-767-9992 604-767-9992। ਕੁਲਜੀਤ ਕੌਰ। ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ PR ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਈਡੀਆ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਵਨੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਰੋ ਕਾਲ 604-597-1119 ਤੇ। BC ਦੇ ਵਿੱਚ PNP ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਸਕੈਚੁਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ SINP ਦੇ ਲਈ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ, ਮੈਰਿਜ, LMIA ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਓਨਰ ਆਪਰੇਟਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਕੇਅਰ ਗਿਵਰ ਨੈਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਈਡੀਆ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਸਰੀ ਕਲੋਨਾ ਤੇ ਰਜ਼ਾਈਨਾ ਵਿਖੇ ਨੇ। ਸਰੀ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਯਾਰਕ ਸੈਂਟਰ ਵਿਖੇ ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ 209-7928-128 ਸਟਰੀਟ 604-597-1119। ਆਈਡੀਆ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਮੀਡੀਆ ਵੇਜ਼ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪਿਕਸ ਦੀ AGM ਔਰ AGM ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲੇ ਹੋਈਆਂ ਖਬਰਸਾਰਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ AGM ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਹੀ ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਨਤਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਜਨਤਕ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਜੇ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸਾਂ ਆਸ਼ਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਰਾਊਡ ਆਲਵੇਜ਼ ਸਪੀਕਸ ਇਟਸੈਲਫ ਕਿ AGM ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਆ। ਆਸ਼ਾ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕ ਸਨ, ਠੀਕ ਆ, ਖਿਲਾਫਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰੋ, ਪਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਥਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਸਟਰਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਿਆ ਵੀ, ਔਰ ਤਾਂ ਕਿ ਪਿਕਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਿਲਾਫਤ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਕਤਾਹੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਵਿਚ ਡਿਡਨਟ ਹੈਪਨ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਦੇਖ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਗੇੜਾ ਮਾਰ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੇੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਲੰਘ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਤਰਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੜਕ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦੋ ਇੱਕ ਜਾਣੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਪਰ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਜ਼ਾਇਤਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕੁ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਸੀ, ਤਕਲੀਫ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਉਹਨੇ ਬੁੜਬੁੜ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਂਗਲੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੋਲਣ 'ਚ ਮਗਨ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਪਰ ਆਸ਼ਾਨਾ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ